Grinevitzky, Andrei Gradil, and Oksana Golovoko, who are representing from Odessa, Kherson, Luhansk, and Donetsk Oblast this morning. Ladies and gentlemen, welcome to the official launch of the Partnership Fund for a Resilient Ukraine. My name is Dominic Braithwaite. I'm from the British Embassy here in Kiev, and I shall be taking you through today's events. Today's ceremony marks the culmination of many months of intense cooperation between the government of Ukraine and the 5 founding partner countries represented here this morning: Canada, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States of America. To begin, I should first like to invite Deputy Prime Minister Verещук and Minister for the Reintegration of Temporarily Occupied Territories to take the floor for the opening remarks. Thank you. Перепрошую, шановна пані Крістіно, шановний пане Тобіасе, шановна пані Міліндо, шановний пане Клоде, шановна пані Ларисо, шановні гості, запрошені, присутні, шановні українці. Сьогодні ми розпочинаємо роботу партнерського фонду за сильну Україну. Це не чергова робота і не черговий початок. Це те, що нам на сьогодні дуже важливо. Підтримка, публічна підтримка і довіра як партнерів один до одного. Ми розуміємо, наскільки важливо і головне своєчасно саме тут, саме зараз розпочинати такі проекти. Це важливо для наших людей на сході та півдні нашої країни. Це важливо для всіх українців знати і вірити, що ми не одні. Ми стоїмо плечем до плеча. Ми в часи великих випробувань, історичних подій і великих викликів. Ми – цивілізований світ, який цінує людське життя, який цінує демократію, свободу слова, який несе відповідальність за історію у майбутньому. І я хочу дуже подякувати представникам країн, які сьогодні тут, бо ви не просто партнери, ви друзі, наші друзі України. Я буду вдячна кожному, хто долучиться, бо це партнерський фонд, який лише у своєму старті має 35 мільйонів фунтів для перших проєктів, які будуть спрямовані на громади, на їхню стійкість, на реальних людей, які потребують підтримки як держави, так і міжнародної спільноти. І на завершення свого слова я хочу сказати наступне. Ми на своїй землі. Ми праві. За нами правда. І я вам дякую, що ви всі, хто сьогодні тут присутні, це розумієте і підтримуєте. Ще раз усім дякую і запрошую долучатися до роботи фонду. Від себе, як віце-прем'єр-міністр, можу пообіцяти, кожний фунт, кожна вкладена енергія і мотивація буде використана ефективно. Ми зробимо усе, щоб наші зусилля знайшли свій результат уже цього року. Дякую вам щиро. Thank you, Deputy Prime Minister. I should now like to pass over to Ambassador Melinda Simmons to say a few words in response. Thank you.
Thank you, Minister. Good morning, everyone. It's really good to be here to mark the launch of our Partnership Fund with Ukraine. I am very proud that the UK has been leading on developing this initiative and really excited to be working with our partners, the US, Canada, Sweden and Switzerland, to support Ukraine. This is the kind of cooperation that I think can work to help secure a freer, a more prosperous, a safer future for people across Ukraine. And I think this initiative also shows us free democracies with Ukraine at this time. The UK Prime Minister Boris Johnson visited yesterday and said, when he was alongside President Zelensky, that any Russian incursion would be a massive mistake with severe costs, including coordinated sanctions. The only way forward is for Russia to de-escalate and to pursue a path of diplomacy. But we don't just stand here with Ukraine for today, for today's threat, for the here and now. We are here for the long term, and that is what today's programme is all about. Together with our partners, governments represented alongside me, and together with the government of Ukraine, we are determined through this fund to support those communities that are affected by Russian aggression in the east and the south of the country. I'm very pleased that the UK is contributing £11.5 million over 3 years as part of this £35 million fund. And I really want to thank all our partners for their cooperation, their strong commitment to the fund. The joint work that we have been doing to develop this has been a really great cooperation to see. We are determined that there should be real-world outcomes, just as the Minister set out, that people, as a result of this work, are better able to get access to improved public services, that household incomes can grow because there are greater economic development opportunities, and that there are stronger links between communities affected by conflict. In achieving those goals, this Partnership Fund is going to establish more resilient communities and a more conducive environment for the success of any future negotiated political settlement to end the conflict and ease the process of future reintegration. This work is going to help communities build back from conflict and to build a better future. So we continue to stand steadfast with Ukraine, steadfast in support for Ukraine's future as a free and sovereign democracy. And I'm really looking forward to continuing to work closely with our partners through this Partnership Fund and through other mechanisms to this end. Thank you. Дякую за увагу. Thank you very much, Ambassador. At this point, I'd like to turn online and invite the Swedish Minister for International Development Cooperation, Mrs. Matilda Ernst-Krans, to say a few words from Stockholm. Over to you, Stockholm. Thank you. Thank you very much, and good morning from Sweden, and thank you, Deputy Minister Irina Verещук, for hosting us today. I am honored to have the opportunity to attend this important meeting online. I believe that the Partnership Fund for Resilient Ukraine that we are now launching is extremely timely. We appreciate very much the excellent dialogue with Ukraine in establishing the fund, and we are looking forward to its implementation. I am convinced that the fund will contribute to strengthen Ukraine's resilience against Russian aggression, and our hope is that this facility will fill in an existing gap. It would make it possible to respond swiftly and in a flexible manner to the needs of Ukrainians in challenging situations that are ultimately caused by Russia's aggressions against Ukraine, which has been ongoing, as you are very well aware of, since 2014. Sweden's contribution to the fund will be around 5 million euros. And I would like to take the opportunity to mention that the Swedish government very recently, just before Christmas, adopted a new 7-year strategy for reform cooperation with Eastern Europe, comprising more than 625 million euros, and Ukraine remains our biggest recipient within this strategy. And Sweden, we will continue our support to Ukraine with around 22 million euros per year.
In fact, Sweden has, since the Ukrainian independence, in total provided almost 400 million euros to Ukraine. I hope that this signals that Sweden's firm commitment to continue our long-term support to Ukraine in its democratic reform process. Our strategy will focus on reforms that support Ukraine's European aspirations as the best way to achieve democratic and sustainable development. Ukraine can also continue to count on Sweden's unwavering support for its sovereignty and territorial integrity. I also would like to take this opportunity to thank UK and the British Foreign Minister Liz Truss, even though she couldn't be with us today due to COVID, and her administration for a dedicated work to make this fund possible. And thank you also to other partners, the United States, Canada, Switzerland, for excellent cooperation and coordination. I would, of course, have preferred to be present together with you in Kiev today, although participating digitally is certainly practical. But I am eager, as new Minister of Development Cooperation, to visit Ukraine in person. I look forward to meeting with counterparts and colleagues in Kiev to contribute in person by showing Sweden's strong and steadfast support. Thank you. Thank you very much, Minister, for those very encouraging words of commitment to Ukraine. Returning to the floor here in Kiev, I'd like to now invite the ambassadors of the United States, Canada and Switzerland to say a few words to take us up to the signing itself. Ambassador Kivun, please. Thank you. The floor is yours. Good morning, everybody. Minister Verещук, thank you very much for hosting today for this important event. I'd like to say that the two goals that are enshrined in the title of this project, Partnership and Resilience, have never been more important than they are today. When we started designing this project over a year ago, we did not imagine that we would find ourselves launching it during such a dangerous and challenging moment. However, the launch of this project presents a critical opportunity to visibly renew our joint commitment to the people and government of Ukraine in the face of Russia's continued aggression. Now more than ever, our partnership with all those present here today is focused on the resilience of Ukraine as an independent, secure, vibrant democracy, aligned with the Euro-Atlantic Alliance, as well as the fundamental values and core principles each of our countries shares and holds dear. It's so important, in fact, that the United States, through USAID, intends to increase its contribution to this partnership from $5 million to $10 million. My government's support is unwavering for a strong, prosperous Ukraine, secure in its borders, and a Europe whole, free, and at peace. This project provides an important pathway towards this goal. You have the full support of my government, myself, and my entire team here at Embassy Kyiv to make this a reality. Thank you. Thank you very much. Ambassador Galatza from the Embassy of Canada. Thank you. Thank you very much. Пані міністр, дорогі друзі, дуже рада і горда бути тут сьогодні. І для Канади це велика честь з'єднати зусилля з нашими міжнародними друзями і з вами, пані міністр. Colleagues, I think you will all agree that it has never been more important to express our support to the people of Ukraine and in particular to conflict-affected communities. For 30 years, Canada has been standing in solidarity with Ukraine, unwavering in our support for her sovereignty, security, and territorial integrity. In the last 2 weeks, we've had visits here from the Canadian Minister of Foreign Affairs, Mélanie Joly, and from our Minister of Defense, Minister Anita Anand.
And they've been here to express in person their solidarity with Ukraine. Last week, Prime Minister Trudeau, Deputy Prime Minister Freeland, and Minister Joly announced Canada's additional immediate support to Ukraine in these difficult times. Operation Unifier, Canada's long-standing military training project that has already trained over 30,000 Ukrainian soldiers, is being extended and expanded. It's a solid commitment for another 3 years. $2 million have been allocated to our humanitarian and development help to help Ukraine manage through the crisis. And Canada's diplomatic presence in Ukraine is being expanded. But today, I would like to highlight a special role of the Partnership Fund and its package of instruments that Canada has mobilized to support Ukraine efforts to prevent itself and for its future. Canada is proud to be a major contributor to the Partnership Fund for Ukraine and to work in close collaboration with like-minded nations on this initiative. We are increasing our initially planned contribution to the fund from $10 million Canadian dollars to $50 million Canadian dollars to help Ukraine deal with the ongoing escalation of the In the framework of the fund, we will join our efforts with national, regional, and global institutions, as well as with civil society. On the needs of the people in their communities to build trust and social cohesion that leads to stability. Exclusion and inequality perpetrate tension and conflict. That's why the fund will engage with and be responsive to the needs of a diverse group of Ukrainian citizens, conflict-affected people, those who are internally displaced, women and girls, and those most vulnerable and marginalized. Together, through this agile and responsive mechanism, we aim to foster the trust and social cohesion that are necessary conditions for longer-term peace and stability in Ukraine. Пані міністре, ми готові до співпраці з вами, з партнерами в регіонах, з громадами, а головно з українцями, якими така підтримка є необхідна. Дякую вам. Thank you very much. And over to Ambassador Wild from the Embassy of Switzerland, please. Thank you. Thank you very much, Madam Deputy Prime Minister, Madam Minister Ernst Kranz in Sweden, colleagues, ladies and gentlemen. We celebrate today the launch of the Partnership Fund for a Resilient Ukraine. As my US colleague said it, partnership is the spirit, and sustained resilience in Ukraine is the aimed outcome of this international initiative. And if you look at us, the 6 countries here on this panel, it's interesting. We are of different size and from different geographic location, institutionally differently embedded. We are 2 North Americans, 4 Europeans, 3 NATO, 3 non-NATO, 1 EU, 5 non-EU, but we are all like-minded and united by the same values. The values, you said it, Madam Deputy Prime Ministers, of human life, the values of a free, democratic and sovereign Ukraine within its internationally recognized borders. So the initiative is a value-based and a human-centered initiative to support Ukrainian men, women and children affected by the consequences of conflict in the East and by the temporary occupation of Crimea and of parts of Donetsk and Luhansk oblasts. Ukraine and its population have shown a lot of resilience since 2014, and they deserve our support now. This support must be given to them in the area where they live, with projects addressing their daily issues at grassroots level whenever possible. This will show their how we can enhance and help enhance their resilience. A resilience that is the cornerstone for consolidating a firmly established, free and independent Ukraine
in Europe. We are all now focused by the military threats building up at the border of Ukraine, and rightly so. But in parallel to that threat, there is the reality of a conflict, of a Russian occupation, and a hybrid war that is affecting the Ukrainian population since 2014. Our Partnership Fund aims mainly at addressing this reality by giving Ukrainians in the most affected regions the means to consolidate their society and build their future based on the values of freedom and democracy, values that must prevail in all parts of the territory of Ukraine within its internationally recognized borders. Ukraine's security and stability is our security and stability. Thank you. Thank you very much for all of those very inspiring words and for the announcement of increased funding for the fund from Canada and the United States. I think this shows a deep and strong commitment to Ukraine and for the continuing cooperation and partnership. Now, without further ado, it is with great pleasure that I invite our distinguished guests to sign the MOU to formally establish and launch the Partnership Fund for a Resilient Ukraine. Ladies. And finally, before we finish today's ceremony with an official photograph of today's participants, I should like to hand back to the Deputy Prime Minister Verещук to close today's ceremony formally. Thank you. Поки ми разом, нас ніхто не зможе перемогти. Дякую усім.
Держи на секунду так просто. Алло, вас это сняли? Первое лицо. Просто нам надо идти. Давай. Можем идти? Да. Скажи, чтобы нас не вели. Ой, ребята, что Никита, я микрофон включил. Хочешь проверить звук? Сейчас, я сейчас уберусь. Секундочку, я буду. Дима, ты сбалансировался? Конечно. Давайте два микрофона будем сдавать. Пацаны, я мешаю вам или нет? Включи микрофон. Вот. И появился якийсь паразит на вашем. А я бачу. Здоровенько бывает. Кто температуру показывает тебе? Так, секунду, дивись, я включив мікрофон. Ні, зараз вже включений. Ти не можеш мене... Дима, микрофон почему-то не слышит. Может, в тебе кнопочка муть нажата? Ну, тут все нормально. Сейчас услышишь. Оператор забыл самое главное. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Бомба, ракета, добре, дякую. Готово? Все нормально. Помахайте. Замок, якщо буде стоїти. Тобі ще ж таких під мікрофон не дали? А ти так замовий. Колеги, я вітаю вас. На заході з нагоди початку роботи фонду «Партнерство за сильну Україну». Зараз Ірина Андріївна вийде на прес-конференцію. У нас регламент по часу 20 хвилин, тому, будь ласка, задавайте питання, з радістю на всі відповімо. Можна сказати на ногах? А можна я два питання поставлю? А можна я перше? Так, це не треба тут своїм мікрофоном, можна, які світло, а то яке виставляє? Користуєшся своїм наближенням до президента, так?
Кожен а держава це це людина працює на державному. Це проблема. Чуть-чуть шажок назад сделать. А навіщо бумажка у вас була? Поменяли источники света. Это нормально так? Горизонт не завален? Ладно, нет, все. Колеги, 30 секунд іде. Ми вже рахуємо. Ми вже порахували, ще 5 секунд. Доброго дня. Вітаю. Рада вас бачити. Сьогодні гарна подія нас зібрала, так? Зараз хороших подій не так багато і хочеться, щоб такі події висвітлювалися якомога ширше. Я знаю і я вам за це вдячна. Олег, будь ласка, можна задавати питання, розпочнемо нашу Ірина Андріївна, прес-конференцію. вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, яким чином, зокрема, створення нового фонду «Партнерство» за сильну Україну допоможе пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних та східних регіонах України, яким чином реінтегрує тимчасово окуповані території та попередить подальшу ескалацію російських військ на Цей фонд дійсно покликаний зробити громади Донецької, Луганської області, зокрема, більш стійкішими. Що ми маємо на увазі? Як ви знаєте, громади є глибоко дотаційними. Там слабкий інвестиційний клімат. Ми розуміємо, що інвестор туди не прийде і потрібна підтримка для того, щоб створити необхідний фундамент, необхідну базу для того, щоб потім і інвестиції, як місцеві, так і іноземні, мали місце. Тому цей фонд має декілька напрямків і лише у 2022 році, бо, як ви знаєте, він декількарічний і 35 мільйонів фунтів стерлінгів – це лише перший етап, і будуть інші, і якщо це буде все ефективно проходити, я зараз говорю про результати таких проєктів, ми побачимо, і це, звичайно, буде збільшуватись, я маю на увазі фінансування. Отже, що покликаний зробити фонд? Фонд має на меті по декількох напрямках, а зараз це обрано 4 напрямки, ви, напевно, бачили, серед них, наприклад, напрямок енергоефективності, напрямок протидії гібридним загрозам, по зменшення конфліктності у громадах. Як ви знаєте, бувають різні конфлікти на рівні, до прикладу, ВЦА і територіальні громади, де потрібно вирішити питання так, щоб цей конфлікт був знятий. От такі проекти, а вони є і вже доступні для того, щоб зараз про них поговорити, покликані саме це зробити у 2022 році. Чи це допоможе протидії агресії, як ви зараз запитали? Напряму ні. Але коли ми говоримо про реінтеграцію, про ті громади, які прийняли у свої громади, наприклад, внутрішньо переміщених осіб,
Старобільська громада, інші громади, Слов'янськ, Краматорськ. Це ті громади, які потребують нашої додаткової уваги, і ми вдячні нашим іноземним партнерам за розуміння, що ця увага мусить бути дуже людиноцентричною, дуже практичною і, так би мовити, матеріальною, що казати, щоб люди бачили, що є рух вперед, що ми хочемо і можемо допомагати, і що ми будемо це робити разом з нашими іноземними партнерами. Уточнення. Ці 35 мільйонів фунтів стерлінгів, то більше 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, куди перш за все ці гроші будуть витрачені протягом 3 років? До прикладу, це енергоощадність. Для того, щоб зробити проект по термомодернізації, потрібен енергоаудит. Громади не мають такої можливості, бо, я ще раз повторюсь, є дотаційними і, очевидно, потребують, щоб ми допомогли. Один з проєктів, один з напрямків – це, наприклад, енергоефективність. От ми будемо допомагати зробити енергоаудит, ми будемо допомагати провести роботи з термомодернізації громадам, ті об'єкти, які будуть визначені, а це об'єкти соціальної інфраструктури, це і садочки, і школи, і ФАПи, все, що визначить громада, ми будемо допомагати зробити. Крім того, такі проекти мають і подвійний ефект. Позаяк, якщо ми допоможемо зробити енергоаудит громадам на території Донецької і Луганської області, вони зможуть скористатися з програми термомодернізації, яка є в Кабінеті міністрів. І, як ви знаєте, на неї виділені кошти у 2022 році. Отже, ми поєднуємо і підтримку через проекти Міжнародного партнерського фонду, і підтримку через проекти державного бюджету, до прикладу, термомодернізація. От один приклад, як це буде працювати. І така синергія є дуже необхідною. А якщо дозволити 2 питання, 4-й канал, Василів, перший, який буде контроль за витраченням цих коштів, аби не було якихось ймовірних зловживань? Дякую. Дуже слушне питання. У нас у фонді є політичний комітет, тобто високого рівня, куди входжу я як співголова, і посли країн, яких ви сьогодні бачили, це Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, Швеція та Швейцарія. І технічний комітет, де також є ревізійна комісія. Тобто всі ці проекти будуть піддаватися ретельному аудиту. І коли я сьогодні казала, що кожен фунт, кожне євро і кожна ідея буде, так би мовити, зреалізована ефективно, ми саме про контроль і говорили. Контроль за використанням коштів здійснюється міжнародною аудиторською організацією. У нас є вибрана уже організація, яка на конкурсних засадах перемогла. Це компанія Кімонікс, яка буде займатися, власне, реалізацією таких проєктів. Ми ж на політичному рівні будемо проводити консультації, будемо направляти, бо ми формуємо політики як міністерство, і як Кабінет міністрів, будемо направляти в потрібне русло таку необхідну допомогу в рамках таких проєктів. Друге питання не за темою, але також важливо. Вчора, як відомо, президент підписав указ про підвищення обороноздатності держави, зокрема і підвищення зарплатні для контрактників і переходу на повністю професійну армію. Чи вірите ви, що цей указ дійсно допоможе заохочити, залучити більше українців до контрактної служби? Я не вірю, я знаю. Я переконана, що не тільки цей указ, а і решта кроків, які буде зроблено, бо указ – це лише перший крок, Це президентська воля, як Верховного Головнокомандувача, політична воля, яку він продемонстрував. Тепер питання за виконавчою гілкою влади, за Кабінетом міністрів, у вигляді постанов. Якщо потрібно законодавство, а в деякому випадку потрібно законодавство, це питання до парламенту. Як зробити так, щоб цей указ був втілений в життя уже найближчим часом. Тобто є часові рамки. Президент, як лідер нашої країни, їх визначив. Він показав напрямок, а тепер нам потрібно всім разом, кожен на своєму місці, кожен на своїй ділянці відповідальності допрацювати. Якщо ви запитаєте мене, чи я за професійну армію контрактну, так, і ми вже з вами про це говорили і неодноразово. Я за те, щоб ми з часом, а це теж відбудеться не цього року, а через деякий час, перейшли на професійну контрактну армію. І контракти мають бути дійсно конкурентними. І чи це допоможе? Так, це допоможе. У нас багато вмотивованих хлопців та дівчат, які б хотіли служити. Їх лякає, до прикладу, або так, якщо ми говоримо про
якщо людина думає, чи йти, чи не йти в армію, і чи підписувати контракт. Низькі заробітні плати, про це вчора президент говорив, вони є недостатніми. Мотивація і патріотизм є, так би мовити, високого рівня, але матеріальне і соціальне забезпечення теж має бути достойне. Тому це поєднання, яке, я вважаю, спрацює і спрацює навіть більше, ніж на 100%. Дякую. Будь ласка, скажіть, будь ласка, напередодні Нового року ми також були на презентації Центру розбудови миру. Сьогодні, коли слухаю презентацію, проводжу якусь таку паралель, і мені от чимось схожий сьогоднішній, так, захід з тим, що ми були Центр розбудови миру. Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? І друге питання про Центр розбудови миру. Ви говорили, що він 1 січня запрацює фізично. Чи можемо ми умовно прийти сьогодні чи завтра, за якою адресою, і подивитися, як працює? Так, дякую. Ви можете прийти. Цей центр розпочав свою роботу на базі нашого міністерства. Ну, ви знаєте, Соколівський бульвар, не буду зараз пояснювати. Ви можете прийти. Тут навіть я бачила сьогодні директора цього центру. Прошу? Так, ось, будь ласка, директор центру. Скажіть, будь ласка, чи ви запрацювали фізично? Тобто... Так, фізично запрацювали. Зараз знаходимося в стані і організаційних питань, і вже напрацьовуємо свої перші кроки. І ось щойно будемо заявляти про них. І якщо ви запитаєте, як поєднується фонд, який ми сьогодні розпочали, так, роботу, бо не скажу заснували, він був заснований дещо раніше, ми розпочали його роботу, то серед тих 4 перших проєктів, які будуть зроблені в 2022 році, я сподіваюся, ефективно завершені, один з проєктів стосується саме роботи з протидії гібридних загроз. Це поширення дезінформації, тобто це те, що допоможе громадам протистояти інформаційним атакам Російської Федерації, навчить їх так відрізняти і, так би мовити, обмежувати інформацію, яка є шкідливою, яка є дезінформаційною, фейковою, і наш центр буде брати безпосередню участь у цьому проєкті. Будь ласка. Ви сказали про енергоефективність Луганської областей, про те, що будете проводити аудити. А, наприклад, це може стосуватися і скажімо, які виділили, так, міжнародні партнери на відновлення, наприклад, інфраструктури. Так. Ті самі дороги, садочки, школи, лікарні і так далі. Так, може стосуватися, і крім енергоаудитів, це і будуть реальні проекти, які будуть проводити термомодернізаційні роботи. Тобто це буде відновлення інфраструктури і соціальної в тому числі. Якщо ми говоримо про дороги, то це інший проект, теж один з тих 4 напрямків, коли ми говоримо про зниження конфліктності в громадах. Тобто є випадки, і вони дійсно є системними, коли представники ВЦА і громад мають ті питання, які неможливо вирішити, бо, до прикладу, дорога не стоїть на балансі, або стоїть на балансі, а зараз це тимчасово окупована територія і так далі. Отже, щоб вирішити такі конфліктні питання, ми якраз і створили в даному випадку проект, який буде вирішувати конкретні задачі в громадах. Ми будемо їхати до керівників громад, ми будемо працювати з територіями, тобто з керівництвом області і громад безпосередньо, виявляти такі точкові вузли, так, конфліктів і допомагати їх вирішувати. Дякую. Ірина Андріївна, ще питання про реакцію міжнародних партнерів. От саме які основні меседжі вони вкладають в роботу фонду? Бачили ми, що підписали меморандум з представниками таких країн, як Канада, США, Швеція, Швейцарія та Великобританія. Розкажіть детальніше про це. Ви бачили реакцію, так, але найбільше, я думаю, що це побачили українці. Нам дуже важливо в такий важкий для нас час відчувати плече наших партнерів, а як я сьогодні казала, друзів. Бо це партнерський фонд, це не лише про гроші, це про нашу довіру і про взаємодопомогу. І от коли ми плечем до плеча встаємо разом і вирішуємо питання, які турбують наші громади на Донеччині чи Луганщині, чи Херсонщині, чи будь-де в куточку України, які потребують нашої підтримки, це демонстрація і, головне, практична реалізація не словом, а ділом. Тут і зараз. І мені здається, що саме от такий партнерський фонд є добрим цьому прикладом. Дякую. Дякую, колеги. Гарного всім дня. Дякую.